So good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Very good afternoon. So let we start, or we just wait for 1 minute for the other participant. So last time we discussed, we'll start with, what is start? Successive differentiation. We'll start with successive differentiation. That unit number first. Successive differentiation. Okay. Successive differentiation. Yes, Shiv Prasad. Can you hear me? Shiv Prasad. Are you there? Hello, sir. Yes, Aditya. Hello. Yes. हा सर, तुम्ही असाइनमेंटची डेट बुधवारी दिली ना सर, 10 तारीख. Oh, yes. सर त्या दिवशी होत नाही सर, कारण की उद्या तर आम्हाला सोयरी कॉलेजमध्ये बोलवलेत सर. कशाला? स्कॉलरशिप फॉर्म भरायला सर. भरला नाही फॉर्म आणखी? फॉर्म भरलो सर, ते सबमिट करायला कॉलेजमध्ये या म्हणलेत. कुठं राहायला कुठे तुम्ही? दक्षिण सोलापूर तालुका मंद्रुप सर. किती लांब आहे इथून? तर येऊन जायलाच एक दिवस जाते सर. बर बर बर. मग काय करता? गुरुवार घेता का मग? हा सर, गुरुवार देतो सर मी. बर बर, ओके, चालतं. हे शिवप्रसाद, इथे आवाज व्यवस्थित? ओके, नो प्रॉब्लेम. हे शिवप्रसाद. Okay, so let us start. So successive differentiation. So write on that topic. First of all, yesterday we will see what is the meaning of the successive differentiation. So today we see what is the definition of the successive. Successive differentiation. So write the definition. When function has been differentiated once, the result may be again differentiated and this process this process can be repeated indefinitely. So this is called successive differentiation. Okay, this is called successive differentiation. This is called successive differentiation.
What is successive differentiation? When the function has been differentiated once, when the function has been differentiated once, when function has been differentiated once, and the result may be again differentiated. The result may be again differentiated. This process is called successive differentiation. Okay, means you are differentiated again and again. You are differentiated again and again. हॅलो सर. हॅलो. हा येस बोला. हा माईक बंद होता सर. काय म्हटले? माईक बंद होता सर. Hello. Okay, the process is called as when the function has been differentiated once, the result may be again differentiated. The result may be okay. The result may be again differentiated. This process can be repeated indefinitely. This is called as successive differentiation. We suppose you are consider that one function if y is equal to f of x. We consider one function if y is equal to f of x. Then if y is equal to f of x, then your nth derivative means you are add on that this is equal to notation in some notation y1. This is the first derivative. Now we need note the another notation that is y2, second derivative. Similarly, yn, nth derivative. This is the first way we are represent for the derivative notation, or y dash, y double dash, or y cube, and here y raised to n, or capital dy, capital D square y, so on d raised to n y, where this capital D is nothing but d by dx. Capital D is nothing but what? D by dx. Or instead of this d, we can take d by dx. We got that dy by dx, or d2y by dx square. Continue in this way. D raised to y, n y by dx raised to n. Or instead of this f of x, we are add on that f of x, first derivative f dash of x. Okay, first derivative f dash of x, second derivative f double dash of x. Continue in this way, f raised to n of x. These are the some notation of that differentiation. And what is the concept of the derivative? What is the concept of the derivative? We can take derivative of why we take always y by x. Why we always take dy by dx? Why we cannot take dx by dy? Why? सर कारण की आपल्याला y चे डेरिव्हेटिव्ह काढायचं असतंय विथ रिस्पेक्ट टू x. बर y चा डेरिव्हेटिव्ह काढा विथ रिस्पेक्ट टू x. बर ओके, आदित्यने सांगितलं y डेरिव्हेटिव्ह. आणखीन कोणाला काय एक्सप्लेन करायचंय का? यस. आणखी मला एक्सप्लेन करायचंय का? क्वेश्चन मध्ये समजा दिला असेल तर x is equal to f of y, then we find the derivative of f of x with respect to y. And if in the question is given y is equal to f of x, then we find derivative of y with respect to x. व्हेरी गुड चैत्राली, व्हेरी गुड चैत्राली. dy बाय dx म्हणजे y व्हेरिएबल चेंज होतो विथ रिस्पेक्ट टू x, आणि हा. dx बाय dy म्हणजे व्हेरिएबल x चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू y. बर व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. तुम्ही थोडेसे 80% तिथपर्यंत पोहोचलेले. ते 80% तुम्ही तिथपर्यंत पोहोचलेत. मला जे आन्सर पाहिजे ते. हॅलो सर. यस यस पवन.
सर y हे x चं रिअल व्हॅल्यूड फंक्शन असल्यामुळं आपण y चं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x घेतो आणि जेव्हा dx अपॉन dy असतं ना तेव्हा x हे y चं रिअल व्हॅल्यूड फंक्शन असते. बरं, तुम्ही आणखीन जवळ पोहोचलाय. त्याला स्पेसिफिक नेम पण आहे. त्या स्पेसिफिक नेम पण आहे. आणखीन जवळ पोहोचला. व्हेरी गुड पवन. आणखीन कोणाला? आणखीन कोणाला? गुड, तुम्ही आणखीन जवळ पोहोचलायत. आणखीन कोणाला? यस. आणखीन कोणाला? यस, पटकन. तुम्ही खूप चांगलं साधं सांगितलं. बाकीचे, अरे जे बाकीचे गप आहेत त्यांनी काय, त्यांना काय माहितच नाही का? फक्त काय सांगायचंच नाहीये का? जेवण करतात काय माहिती? काय सर ते माहिती? व्हॅल्यूडचं काय बोलले ते नाही समजलं काय. आम्ही सांगतो ते एक्सप्लेन करून सांगतो. ओके. आणखीन कोणाला काय पार्टिसिपेट कोणाला करायचं? हा, हे तुझं आता म्हणलं असतं लेटेस्ट पिक्चर कुठला आला रे? कुठला आला पिक्चर? कुठला येणार आहे? लगेच सांगितलं असतं केजीएफ येणार, केजीएफ. लगेच सांगा तू 1 मध्ये काय झालं, लगेच पटकन एक बोलले असते. चला पिक्चरचे गाणे सांगा, पटकन सांगितलं असतं. हिरो सांगा, हिरोईनचं नाव सांगा, हा सबकास्ट सांगा, सगळं डायरेक्टर प्रोड्युसर पार कुठे पिक्चर कितीपर्यंत तुमचा झालाय, किती करोड काढले, सगळं काढलं असतं पार. हे दॅट इज अदर पार्ट अँड दिस अदर पार्ट सर, कंबाईन नका करू, है ना? येस, व्हॉट अबाउट द अदर पीपल? व्हेरी सिंपल वे. तर लिमिट f of x plus h minus f of x divided by h असेल. Very तर simple way. See, yes, very simple way. If the function is given that y is equal to f of x, mean that here x is some variable and y is some variable. So what is x is called as independent variable. That Pawan says that independent variable, and x is say that dependent variable. So that's why we always take derivative of dependent variable with respect to independent variable. What do you take the definition? We take derivative always with dependent variable with respect to derivative of independent variable. Suppose in another function x is equal to f of y, here which one is dependent and which is independent? Which one is dependent and which is independent? So here x is a dependent and y is a independent. That's why we take dx by dy. Suppose you are containing only one function, so that's why we take that d. Suppose that function containing, suppose z is equal to f of x and y. So z is containing function of two variable x and y. So here this x and y are dependent. Sorry, x and y are independent and z is dependent. This is a independent and this is a dependent. And what is the concept? We take always derivative of z with respect to, we always take the derivative of z with respect to, dependent with respect to independent. Means we take the two variable dz by dx and dz by dy. So if there is another function that is a composite function, we are combine this, or chain rule we are use here, or if function containing two independent variable, that time we take which type of derivative? That time we take which type of derivative? There are the two type of derivative there are. So which one is two type of derivative? Which one is 2.2? Yes, hello. Which one is two type of derivative? Yes. Which one is 2.2? Redmi. Who is the Redmi? May I know your name? Good name? May I know your good name? Redmi.
Yes. Which two type of derivative? हॅलो सर. हा yes yes बोला की. हा, लेफ्ट हँड डेरिव्हेटिव्ह आणि राईट हँड डेरिव्हेटिव्ह नाही नाही दोन नाही टाइप. नाही ते कंटिन्युअस मध्ये झालं रे मित्रा, कंटिन्युअस मध्ये झालं ते नाही ते नाही. Which type of two type of differential equation? The differential equation तुम्हाला होतंय का रे? डिफरन्शियल इक्वेशन होतंय का? ओके ओके फॉरगेट. आपण खूप लांब चाललोय, आपल्याला पुढचं शिकायचं नाही आता. इफ द एनी function containing just single independent variable, just note that. First order or second order? नाही प्रसाद नाही. See here. Any function containing single variable, any function containing single independent variable, that time we take ordinary derivative. That time we take ordinary derivative. That is a d by d. हे जे घेतलं ना आपण, that time we take plain derivative. हा जो d असतो ना plain असतो. And when the function containing two independent variable, that time we take, त्याला काय म्हणतात रे? Composite. नाही. What this called as? इम्प्लिसिट. Very good. This is called as partial derivative. Partial difference. There is a called as partial derivative. It's two type of derivative. One is the ordinary and second is a partial derivative. Okay. When you take the ordinary derivative, when you take the ordinary derivative, when you take ordinary derivative, ordinary कधी घ्यायचा आणि partial कधी घ्यायचा? When one independent, one फंक्शन मध्ये one dependent, independent one variable ordinary. असेल त्यावेळेस ऑर्डिनरी. फंक्शन मध्ये एकापेक्षा जास्त जर इंडिपेंडेंट, एकापेक्षा जास्त 2 3 4 किती जरी असतील, एकापेक्षा जास्त जर इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल असेल त्यावेळेस आपण काय घेतो? पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह. ओके क्लिअर. सो नाउ वी सी द नेक्स्ट कन्सेप्ट. झालंय का सगळ्यांचं? येस ऑर नो? सर मला नाही समजलं ऑर्डिनरी आणि पार्शियल कधी घ्यायचं ते. जेव्हा हे फंक्शन असतं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, किती व्हेरिएबल आहे यामध्ये? ओनली वन इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल. आणि इथं काय? डिपेंडेंट व्हेरिएबल. ओनली वन इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल. त्यावेळेस आपण घेतो ऑर्डिनरी डेरिव्हेटिव्ह, म्हणजे काय डी बाय डी एक्स तुम्ही घेताय तो. आणि जेव्हा तुमचं फंक्शन असं असतं a इज इक्वल टू और वी टेक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स झेड. जेव्हा तुमच्याकडे असतं दोन इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल, त्यावेळेस तुम्ही घेतात पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह. आणि माझ्यामध्ये 12वीला तुम्ही पार्शियल डेरिव्हेटिव्हचा कन्सेप्ट शिकलाय ना? Yes, sir. दॅट इज वी आर टेक द डॅबा किंवा डो म्हणताय तुम्ही. काय म्हणलं त्याला? डो म्हणलाय का डॅबो म्हणलाय? Do. ओके. डो y बाय डो एक्स and dou y by dou z. My pronunciation is daba. Okay, sorry. Dou y by dou x or dou y by dou z. Just wait a minute. So another lecture is going on, so just we are connect with the headphone. Okay, dou y by dou x and dou y by dou z. Everyone clear this when you take that partial derivative and when you take the ordinary derivative? Yes, sir. Okay. Now, okay. Now we see. Hello. येतोय आवाज? Yes, sir. मोठा येतोय का बारीक येतोय? बारीक येतो सर. ओके. आता येईल व्यवस्थित. Okay. So for that we take one example on this derivative. So we take the example. त्याच्यात सगळ्यांचं हे लिहून चालतं का रे पहिलं पेज? नाही सर. ओके. राईट डाऊन. चालू नसेल लिहून द्या.
झाल्यावर सांगा बरं. रितेश उशिरा का जॉईन केलं रितेश? रितेश रोल नंबर 19 उशिरा का जॉईन केलं? सॉरी सर मोबाईल चार्जिंग लावलेला. ओके. आणि मला वाटतं काल का परवा तुम्ही लेक्चर नव्हता? हा सर ते लग्न होतं सरांना फोन केला चौंडे. बरं ते झालं ना सगळं व्यवस्थित? हो झालं. ओके. सर तिथं काय लिहायचं तुम्ही ते दिले ना एफ डॅश ऑफ एक्स एफ डबल डॅश ऑफ एक्स एफ एन रेस टू एक्स त्याच्या पुढं हे कंटिन्यू दिस इज अ कंटिन्यू हे एवढंच लिहायचं इथपर्यंत एफ डॅश ऑफ एक्स एफ डबल डॅश ऑफ एक्स सो ऑन एफ रेस टू एन ऑफ एक्स दिस इज अ डिफरंट नोटेशन ऑफ युअर डेरिव्हेटिव्ह फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अँड फिफ्थ दिस आर द फिफ्थ वे वे रिप्रेझेंट अवर डेरिव्हेटिव्ह कन्सेप्ट लक्षात इथपर्यंतच लिहा हे तुम्हाला एक्स्ट्रा कन्सेप्ट आहे व्हाय वी टेक द डिपेंड dy बाय dx and why we take the dx by dy आलं लक्षात तुम्हाला? हॅलो. येस सर. ओके. ओके झालंय का? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. We'll move towards the next. Example, we take one simple example. We take a very simple example. Y. Y is equal to e raised to x. E raised to x. So differentiate this y with respect to x. Differentiate y with respect to x. Why we take with respect to x? Because x is a independent and y is a dependent. So we got the dy by dx. For that we take y1. What is the first derivative of this one? What is the first derivative of this one? What is the first derivative of this one? E raised to x. E raised to x into dy dx of that X. x. So we got that a times e raised to x. Now this concept we get again derivative. What is the second derivative? What is second derivative of this one? This a is constant, we can take outside. A is a constant, we can take outside. What derivative of e raised to x? Just we calculate e raised to x into a. So a into a ka? A square. A square. Third derivative, a cube e raised to x. Similarly, fourth derivative, y4, a raised to 4, e raised to x. Similarly, fifth derivative, y5, e raised to 5, e raised to x. In general, what is the yn? What is the yn? A raised to n into a raised to x. Upon e raised to x. A raised to n into a raised to x. This is in general derivative. Nth derivative of e raised to x equal to what? A raised to x equal to what? A raised to n. So from this concept, suppose
Suppose we got that y is equal to e raised to x, just a plane. So what is value of a? What is value of a? What is 1. value? 1. So what is the yn? Nth derivative of this one. E raised to x. Suppose we take y equal to e raised to minus x. What is the a? Then Minus 1. y raised to 100. What is y 100? What is y 100? E raised to Minus 1 raised to 100. E raised to minus. e raised to minus x. Minus 1 raised to 100. बरोबर आहे का? किंवा आपण एक सुरुवातीला काय करू? इन जनरल लिहूया. इन जनरल लिहूया. What is the yn in general? A. What is the a value? A value काय आली आपली? minus 1. Minus 1. So we got that minus 1 raised to n into e raised to minus x. So from this implies, suppose we have to find y 100. What is y 100? We just put that n equal to 100. So minus 1 raised to 100 e raised to minus 1. But this minus 1 raised to even term, even power means we got that plus e raised to minus x. Suppose in this way we have calculated that y raised to 1003. 1003. So what is 1003? Minus 1 raised to 1003 e raised to minus x. But 1003 is Minus. 1003 is odd number. Odd. So odd power is minus 1 e raised to minus x. So in this way we find any term. In this way you find any term. If you know the general term of this, so first of all we take the simple example y is equal to e raised to x. So we can find out in general yn equal to a raised to n into e raised to x. Everyone clear this? Everyone clear this? Yes, sir. Okay, so write down. गणेश कडरसकर, गणेश रोल नंबर 38. उशिरा का आला? गणेश रोल नंबर 38. सॉरी सर. उशिरा का आला? उशिरा का आला रे? सर नाही नाही, असू दे. चार्जिंग लावलेला फोन सर लक्षात नाही. काय लेक्चर लक्षात नाही काय? उशीर झाला एकदम 1 वाजून गेलते. बरं बरं, असू द्या. तुम्हाला असं वाटलं मला कळत नाही का रे, कोण लेट आलंय कोण उशिरा आलंय? तुम्ही काल ऑब्झर्व केलं असेल, मी तुमची अटेंडन्स पण घेतली नाही. घेतली का? तुमची लेक्चर तुम्ही मला काल म्हणले होते की अटेंडन्स पण घेतली नाही, तुम्ही कोणी बोललं पण नाही अटेंडन्स बद्दल काही. हा, मला कळतं रे कोण लेट आलं, कोण याच्यातून बाहेर पडलंय, काय कळतं रे. असू दे, जे जसं करेल तसं भरेल, हे लक्षात ठेवा. त्याच्यामुळे तुम्ही जसं करताल तसंच तुम्हाला फेडावं लागेल. त्यामुळे व्यवस्थित करा क्लास माझं काय नाही. ओके, सुयस्ता झाले सगळ्यांसाठी? तेव्हाच लिहून तेव्हा सांगा मला.
झालंय का? झाला सर. दिस इज अ MCQ क्वेश्चन हा. त्याचे मी दिले तुम्हाला. दिस इज युअर MCQ क्वेश्चन. ओके. येत्या 2-3 दिवसात पण तुम्हाला सेकंड असाइनमेंट देऊन टाकतो, जेणेकरून त्रास होणार नाही. 1 बाय 1 आपण जसं होईल तसं तुम्ही लिहू शकता. बरोबर आहे का नाही? ते एकदम दिल्यानंतर तुम्हाला त्रास होतो ना. आता मॅट्रिकची जे जर तुम्हाला सुरुवातीला दिली असते मी, तर तुम्हाला एवढा त्रास झाला नसता एकदमच सगळं लिहायला. सॉरी. ओके. So we will see some standard and very important result. झाले का सगळ्यांचं? We go to the next page. Yes, sir. Very important concept you are seeing now. Very important formulae. Nth derivative of some standard function. Nth derivative of some standard function. Okay. So first, already we see if y is equal to e raised to x, then yn equal to a raised to n e raised to x. मी असं समजतोय बरं का. सगळ्यांना डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स प्लस टी एम पासून तर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ जे ट्रिग्नोमेट्रिक आहे सगळे रिझल्ट तुम्हाला माहिती आहे. असं समजलं चालेल ना? हॅलो. येस सर. माहिती आहे डेरिव्हेटिव्ह सगळ्यांना? Yes. माहित नसेल तर आहे आपल्याकडे वेळ, तर सगळ्यांनी ते डेरिव्हेटिव्हचे रूल्स रेग्युलेशन पाहून घ्या. तो मी तुम्हाला PDF सेंड करतो. In second, if y is equal to a raised to x, what is the derivative of a raised to x? First derivative of Log A. X log A. a raised to x log a. A raised to x log a. So in general, what is yn? काय होऊ शकतो? In general, what is yn? In general, what is yn? In general, what is yn? A raised to n into log n. A raised to x तर कॉमन राहील. A raised to x प्रत्येकच कॉमन राहील. पहा, पहिल्यांदा y1 काय येणार? A raised to x log a. दुसऱ्यांदा y2 करणार, हा log a कॉन्स्टंट आहे बाहेर पडला. A raised to x into log a म्हणजे काय होणार? स्क्वेअर. फक्त लॉग वाढणार आहे म्हणजे इथं काय होणार? log a raised to log a raised to log a raised to n. n. Clear? In this way we calculate. In this way we calculate. Okay. So write on the next. Third one. If y equal to ax plus b raised to m,
a polynomial, one polynomial. Y is equal to ax plus b raised to m. Then yn equal to. त्याचा पहिला डेरिव्हेटिव्ह काय येणार रे? फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह y1. This is the concept of in terms of x raised to m ना. काय असणार रिझल्ट? m into ax plus b raised to m minus 1. दूसरा रिझल्ट काय येणार? दूसरा डेरिव्हेटिव्ह m into m minus ax plus b raised to m minus 2. पण ह्यामध्ये एक चेंज होतं. काय होतं चेंज रे? इंटू अगेन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस एक्स, इथे ए होणार, बरोबर आहे ना? कारण हा कॉम्पोजिट आहे ना. परत डेरिव्हेटिव्ह आतला ब्रॅकेट, डेरिव्हेटिव्ह आतला ब्रॅकेट, इथं परत डेरिव्हेटिव्ह ऑफ व्हॉट? ए स्क्वेअर. कंटिन्यू दिस वे. थर्ड डेरिव्हेटिव्ह काय? m into m minus 1 into m minus 2. So ax plus b raised to m minus 3 a cube. Continue in this way. In general result काय होणार रे? In general result काय होणार? We go to the nth term ना. nth term m into m minus 1 into m minus 2 so on. So on मध्ये लास्ट टर्म काय येणार आहे पहा, लक्षात घ्या. लास्ट टर्म, what is the last term? m minus n. m minus n. नाही ना, नाही ना, नाही नाही. नीट सांगा मला, नीट सांगा. पहा इथे आपण सेकंड डेरिव्हेटिव्ह पर्यंत गेलो म्हणजे इथे काय घेतलं आपण? m minus 1. इथे थर्ड डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे m minus 2 गेलो, म्हणजे एक टर्म कमी गेले, एक टर्म कमी गेले. ओके, इथे जे आहे m n minus 1. m मायनस, नीट सांगा, नीट सांगा. n minus 1. m मायनस, आपल्याला n पर्यंत जायचं, n पर्यंत जायचंय. m मायनस n मायनस 1, याला ब्रॅकेट द्यायचं. पहा m मायनस n मायनस 1, एक टर्म कमी, n पेक्षा एक टर्म कमी. इथे n किती? 2. 2 पेक्षा एक टर्म किती? 1. इथे 3 टर्म आहे, 3 पेक्षा एक टर्म कमी म्हणजे 2. आणि इथे किती? ऍज इट इज m मायनस 3, m मायनस 2, m मायनस 1. इथे ऍज इट इज m मायनस n इंटू इथे काय? a स्क्वेअर a क्यूब a रेस टू provided m greater than n. Provided m greater than n. Clear everyone? Okay. In this way, सर ते a raised to n कसं आलं? हा कॉम्पोजिट फंक्शन आहे ना, ax प्लस बी. येस सर. प्रत्येक वेळेस आपण फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह ax प्लस बी चा आतला पण ब्रॅकेट घ्यावा लागेल ना. आतला ब्रॅकेटचा पण डेरिव्हेटिव्ह घ्यावा लागेल ax प्लस बी. ऐका नाही, जर ह्याचा जर फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा ठरला, जर फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह काय आहे? m into ax plus b raised to m minus 1 into d by dx of ax plus b. याचा डेरिव्हेटिव्ह काय? a ना, म्हणजे फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह काय? y1 is equal to m into ax plus b m minus 1 into a. परत सेकंड डेरिव्हेटिव्ह ह्याचं सेकंड डेरिव्हेटिव्ह घेणार, परत इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ax plus b. इथं ऑलरेडी a into a स्क्वेअर. कळालं कसं आलं ते? येस सर. Okay, see. What is the next fourth one? Fourth one. और ह्याचं काहीतरी केसेस घेऊ आपण, केसेस घेऊ. ह्याचे काहीतरी केसेस, ते m greater than n ना, ह्याचे काहीतरी केसेस घेऊ. If case first, if m is positive integer, that is, and m greater than n, then yn is as it is. Instead of this and this is same, this and this is same. We cannot write on every time this is a big term. तर बिग टर्म आपण लिहिणार नाही, त्यासाठी एक शॉर्टकट मध्ये लिहायचंय. शॉर्टकट मध्ये काय लिहिणार पहा, दिस ax प्लस बी ऍज इट इज, याला मल्टिप्लाय अँड डिवाइड बाय m मायनस n फॅक्टोरियल करणार आहे. मल्टिप्लाय अँड डिवाइड बाय m मायनस n फॅक्टोरियल, म्हणजे काय होणार आहे? m फॅक्टोरियल डिवाइडेड बाय m मायनस n फॅक्टोरियल इंटू हा a रेस टू n इंटू ax प्लस b रेस टू m मायनस n. कसं न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला कशाने मल्टिप्लाय अँड डिवाइड केलं?
m मायनस n फॅक्टोरियल. m मायनस n फॅक्टोरियल म्हणजे काय? हा m आहे, m इंटू m मायनस वन इंटू m मायनस टू. तिथे काय घेऊ शकतो? m मायनस वन फॅक्टोरियल, m मायनस टू फॅक्टोरियल, इथपर्यंत काय m मायनस n मायनस वन फॅक्टोरियल. ओके, ह्याच्या पुढची टर्म काढायची. ह्याच्या पुढची टर्म काय? हे काय झाली? m मायनस n प्लस वन. ह्याच्या पुढची टर्म काय? m मायनस n प्लस टू. कंटिन्यू इन दिस वे. ही टर्म वाढत जाणार आहे. आपल्याला इन टर्म्स ऑफ फॅक्टोरियल घ्यायची. सो वी गेट दॅट मल्टिप्लाय अँड डिवाइड बाय m मायनस n फॅक्टोरियल. ओके, इन दिस वे यू हॅव गॉट. ओके, आता if second case, this is case first or second case, if m equal to n, m equal to n and m is positive, then yn equal to काय म्हटलं मी? m equal to n. आता टाका बरं m equal to n. इथे m equal to n टाकलं, yn काय भेटलं? इथे yn काय भेटतो? m equal to n, that is m factorial, or m equal to n टाकूया, n टाकूया, that is n, with the a raised to n as it is, m equal to n. इथे काय? ax plus b raised to m equal to n means n minus n divided by n minus n factorial. तुम्हाला सांगा, n minus n factorial म्हणजे किती रे? n minus n म्हणजे किती? 1. 0 factorial. 0 factorial is 1. Then here is n factorial as it is. Here a raised to n as it is. ax plus b raised to n minus n 0. Anything raised to 0? Anything raised to 0? 1. 1. We got that n factorial into a raised to n. In short, if m equal to n, if m equal to n, then we got that the shortest way n yn equal to n factorial into a raised to n. m minus n factorial पहिलं नाही समजलं. m minus n factorial चे आधीची टर्म काय असणार आहे? m minus n चे अगोदरची टर्म काय असणार आहे? m minus n minus 1. m minus n minus 1. असं करत 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 तुम्ही कुठपर्यंत येणार? हे m minus n minus 1 पर्यंत येणार आहे. म्हणजे आता हे पहा, 1 2 3 4 5 हे जर असेल तर त्याला काय करावं लागेल? 5 फॅक्टोरियल, बरोबर ना? त्याच्यामुळे आपल्याला हा पूर्ण कन्वर्ट करताना खाली काय करलं? ह्याच्यामध्ये काही टर्म इनकम्प्लीट आहे. इनकम्प्लीट टर्म म्हणजे किती? आपल्याला जायचं कुठे? m minus n पर्यंत जायचं. म्हणजे हा पूर्ण होणार आहे m फॅक्टोरियल पर्यंत जाणार. ओके, म्हणजे आता तुम्हाला सांगायचं झालं तर लिहून घ्या, मग सांगतो. जस्ट राईट डाऊन, देन आय विल टेल यू. हॅलो सर. येस. सर तुम्ही ती केस मध्ये दुसरं घेतलंय बघा, m इक्वल टू n. येस. त्यामध्ये रिझल्ट आपल्याला x चे रिझल्ट मध्ये x ची टर्म नाही, म्हणजे y ही x वरती डिपेंडंट नाही ना? नाही नाही, रिझल्ट मध्ये एक टर्म नाही म्हणजे काय? अशा प्रकारे x रेस टू 5, x रेस टू 5 आणि तुम्हाला विचारलं y रेस टू 5 करा. ऑब्विसली x त्या ठिकाणी 1 होणार ना?
शेवटी एक्स रेस टू डेरिव्हेटिव्ह होणार ना, म्हणजे हा काय होणार आहे ए रेस टू 5 एक्स रेस टू 5, बरोबर आहे का? मग याचा वाय 5 घ्यायचा म्हणल्यावर ए रेस टू 5 बाहेर पडला का 5चा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा, म्हणजे काय 5 फॅक्टोरियल इंटू एक्स रेस टू 5 मायनस 5, म्हणजे हा काय झाला 0, म्हणजे 1 झाला, म्हणजे हा होणार ए रेस टू 5 फॅक्टोरियल. आलं लक्षात? येस सर. प्रोव्हाइडेड m greater than n आहे का सर? पहिली हा एम ग्रेटर दॅन एन, पहिली केस आणि हे सेमच आहे बरं का, हे आणि हे सेमच आहे. आता पहा झालं सगळ्यांचं? नाही सर, थांबा सर. सर येस. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स रेस टू एन चं डेरिव्हेटिव्ह एन इंटू एक्स रेस टू एन मायनस 1 आहे. हो. आणि मग त्यातला एक्स कॉमन काढून हे जे एम मायनस 1 एम मायनस 2 म्हणजे हे कॉमन घेतलेलं आहे का एक्स प्लस बी रेस टू एन नाही मायनस नाही एन? नाही नाही, एक्स रेस टू एनचा डेरिव्हेटिव्ह जो आहे ना एन इंटू येणार ना, एन इंटू एक्स रेस टू एन Yes, मायनस sir. 1. सेकंड डेरिव्हेटिव्ह काय ते येणार? दरवेळी ते एन 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 ते कॉमन घेतलंय का? हा, ती टर्म वाढत जाणार ना, एक टर्म वाढत जाणार ना. आता मला सांग एक्स रेस टू 5 चा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा असेल, एक्स रेस टू 5 चा पहिला डेरिव्हेटिव्ह काय येणार 5 इंटू एक्स रेस टू 4. सेकंड डेरिव्हेटिव्ह काय Yes, sir. येणार 5 इंटू 4 इंटू एक्स रेस टू 3. परत नेक्स्ट डेरिव्हेटिव्ह काय येणार 4 5 into, sir. इंटू 4 into x 5 raised to इंटू 3. 4 इंटू 3 इंटू एक्स रेस टू 3, बरोबर आहे Sir, का? परत 5 कशाला येईल ना? अरे कसं 5 येणार मग? ते 5 ला कुठं 5 चं सोडलं? डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यानंतर सर ते अरे 5 त्याचा ऑर्डर 1 रिड्यूस झालाच की. अरे 5 डेरिव्हेटिव्ह कसं घेऊ शकतो तू? y is equal to 5 5. ऑर्डर आहे ना सर. y is equal to x raised to 5 आहे. त्याचा पहिला डेरिव्हेटिव्ह काय येणार मला सांग बरं? 5 into x raised to 4 5 into x raised to 4. into दुसरा डेरिव्हेटिव्ह. डेरिव्हेटिव्ह काय जर येणार? x कॉम्पोजिट असेल तर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x हा raised to 4. ओके, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x equal to 1 आला. हा, दुसरा डेरिव्हेटिव्ह काय करायचा? d by dx of 5 into x raised to 4. तर आपल्याकडे एक प्रॉपर्टी आहे d by dx of k into f of x. so k into d by dx of f of x, बरोबर आहे का? k कॉन्स्टंट बाहेर पडला, या ठिकाणी 5 कॉन्स्टंट बाहेर पडला. d by dx of x raised to 4. what derivative of x raised to 4? 4 into सर x cube. yes तसं. y2 पेक्षा d2y by dx स्क्वेअर नोटेशन घ्या म्हणजे जरा समजायला सोपं जाईल. बरोबर. dy by dx, second derivative d2y by dx square. आला का? d2y by dx square का आला का? येस सर. आता करायचं आहे थर्ड डेरिव्हेटिव्ह d cube y by dx cube काय येणार? d by dx of 5 into 4 into x cube. यातलं कॉन्स्टंट काय ते बाहेर पडलं 5 into 4. एकत्र 20 लिहिलं तरी चालतं. 5 into 4 20 लिहिलं तरी चालतं. 5 into 4. so d by dx of x cube. what derivative? 3x 5 into 4 into 3 into x square. This is your third derivative. Now we write on the fourth derivative. d raised to 4y upon dx raised to 4. What is the fourth derivative? 5 into 4 into 3 into 2 into x. Now we write on the last derivative. d raised to 5 y upon dx raised to 5. 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Derivative of x is 1. म्हणजे 5 फॅक्टोरियल ना सर? म्हणजेच 5 फॅक्टोरियल. कळालं का ते कसं आलं ते? येस सर.
झाले सगळ्यांचं? आता तुमचा प्रश्न हा एम मायनस एन एम फॅक्टोरियल कसं आलं? तुम्ही आता कुठे आहे? एम ला आहे. त्याच्या एम म्हणजे हायएस्ट टर्म, एम म्हणजे हायएस्ट टर्म. त्याच्यापेक्षा कमी टर्म कुठली झाली रे? त्याच्यापेक्षा कमी एम term- मायनस वन रिड्यूस होत M जाते minus 1. त्याच्यापेक्षा कमी, एम हायस्ट ऑर्डर त्याचं डेरिव्हेटिव्ह घेतले की वन रिड्यूस होत जाते order. त्याच्यापेक्षा कमी इथपर्यंत येणार. पण एन माहिती M तुम्हाला, minus At nth पोझिशन एम मायनस एन होणार. तुम्हाला एन माहिती नाहीये. मी ह्याला काय म्हणतो, मी थोडस काय करतो, चेंज करतो. हे थोडंसं चेंज करतो, हे थोडंसं पहा इकडे. तेच आहे वन ऑफ द सेम. मायनस नाही म्हणतो, एम मायनस एन प्लस वन. बरोबर आहे का? याच्यापेक्षा कमी टर्म, याच्यापेक्षा कमी टर्म एम मायनस एन नाही. एम मायनस एन प्लस टू. याच्यापेक्षा कमी टर्म एम मायनस एन प्लस थ्री. याच्यापेक्षा कमी टर्म एम मायनस एन प्लस फोर. कंटिन्यू इन दिस वे, कंटिन्यू इन दिस वे. म्हणजे ही जी काय टर्म आहे, ही जी काय टर्म आहे, अशी अशी एक वेळ येईल. म्हणजे हे थोडंसं आणखीन एक आपण मॉडिफाय करू, म्हणजे तुम्हाला त्यानुसार घेता येईल. एन मायनस वन, एन मायनस टू, बरोबर आहे ना? दॅट इज द बेटर वन. एन मायनस थ्री, एन मायनस फोर. कंटिन्यू इन दिस वे. एम मायनस एन, ओके, एम मायनस एन. मग हे काय जेवढं आहे, हे जे काय आहे एवढं, हे म्हणजे काय? दॅट इज इक्वल टू एम मायनस एन फॅक्टोरियल. आलं लक्षात? आणि जेव्हा तुम्ही एम मायनस एन फॅक्टोरियल तुम्ही ह्याला मल्टिप्लाय करतात या टर्मला, हे म्हणजे काय? एवढं काय झालं? एवढं झालं एम मायनस एन मायनस वन फॅक्टोरियल इंटू एम मायनस एन फॅक्टोरियल. म्हणजे हे दोन्ही काय झालं? एम फॅक्टोरियल. आलं लक्षात? आलं लक्षात? त्याच्यामुळे आपल्याला मल्टिप्लाय आणि डिवाइड काय करावं लागेल? एम मायनस एन फॅक्टोरियल. एम मायनस एन फॅक्टोरियल केलं, दिस इज एम फॅक्टोरियल डिवाइड बाय एम मायनस एन फॅक्टोरियल. आलं का? कळालं का? हॅलो हॅलो, आवाज कोणाचा? Yes, त्यांनी sir. म्यूट करा रे प्लीज. आवाज कोणाचा येतोय? म्यूट करा. कोण आहे? हा, क्लिअर? मग सर तिथे m minus n minus 1 फॅक्टोरियल यायला पाहिजे ना पहिला. मग n minus हा, एम मायनस एन मायनस वन फॅक्टोरियल खाली, पण मल्टिप्लाय डिवाइड बाय आपण काय केलंय? डिनॉमिनेटरला काय होतं का आपल्या इथे? डिनॉमिनेटरला काय होतं का? नाही. मग आपण मल्टिप्लाय डिवाइड काय केलंय? त्या केससाठी m मल्टिप्लाय अँड डिवाइड बाय एम मायनस एन फॅक्टोरियल. आलं लक्षात? आणि त्यावेळेस तुमची ही टर्म झाली. क्लिअर? हॅलो, yes sir. ओके. सो वी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट. त्याचा रिव्हर्स पार्ट घेऊ आपण. जस्ट राईट डाऊन. फोर्थ वन, if y is equal to ax plus b raised to minus m, म्हणजेच काय? 1 upon ax plus b raised to m. Then and m is positive integer. M is positive integer. Then directly write down then yn equal to minus 1 raised to n. पहा, हा जर x raised to minus 4 असेल तर प्रत्येक वेळेस एक मायनस मायनस बाहेर पडेल ना. प्रत्येक वेळेस मायनस मायनस बाहेर पडेल. म्हणजे मायनस 1 raised to n into m plus n minus 1 factorial into a raised to n for perfect square divided by m minus 1 factorial into ax plus b raised to m plus n raised to m plus n. Okay. Then fifth one, if y equal to 1 upon ax plus b, म्हणजे हा जर m आहे, हा m काय घेणार? m equal to 1 जर घेतला, म्हणजेच काय? ax plus b raised to minus 1. हा जर m जर 1 घेतला, 1 ज्याच्या ठिकाणी m आहे त्या ठिकाणी 1 टाका. then yn equal to yn काय भेटेल रे? ज्या ठिकाणी m आहे त्या ठिकाणी 1 टाका. minus 1 raised to n. m जर 1 टाकला इथे काय होईल?
-1 - 1 0 म्हणजे हा झाला n फॅक्टोरियल. इथे n आहे a रेस टू n डिवायडेड बाय इथे m इक्वल टू 1 टाकला 1 - 1 0 फॅक्टोरियल इथे m इक्वल टू 1 टाकला म्हणजे इथे काय झालं ax plus b raised to n plus 1. So directly with the result. Then 6 1, if y is equal to log of ax plus b. Log of ax plus b म्हणजे काय रे की लॉगचं डेरिव्हेटिव्ह काय 1 अपॉन ना म्हणजे ही जी वन अपॉन एक्स. हा 1 अपॉन ax plus b ही जी केस टाकली ही जी केस टाकली त्या केसच्या एक टर्म मागे जायचं एक टर्म मागे देन yn इक्वल टू एक केस मागे y1 -1 raised to n - 1 into n - 1 फॅक्टोरियल पण a बदलणार नाही a ॲज इट इज राहील a raised to n a बदलणार नाही ॲज इट इज राहील a raised to n ते सांगतो का आणि हिअर इज ax plus b raised to n कारण की जर त्याचं पहिला डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं y1 इक्वल टू त्याचं पहिला डेरिव्हेटिव्ह काय 1 अपॉन ax plus b 1 अपॉन ax plus b बरोबर आहे 1 अपॉन ax plus b इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ a पहिला डेरिव्हेटिव्ह ऑलरेडी येतोय आणि हा ऑलरेडी y1 काढला तुम्हाला याचा n - 1 जायचा आहे हा y1 आहे तुम्हाला जायचं काय n - 1 स्क्वेअर फूट n इक्वल टू n - 1 n - 1 n - 1 फॅक्टोरियल a रेस टू n - 1 ax plus b रेस टू n - 1 याचा nth डेरिव्हेटिव्ह करणार yn इक्वल टू याचा nth डेरिव्हेटिव्ह करणार -1 रेस टू n - 1 n - 1 फॅक्टोरियल a रेस टू n - 1 इंटू a ऑलरेडी आहे तिथे डिवाइडेड बाय ax plus b raised to n. Okay, in this way you find the nth derivative. संपलं काय संपलं संपलं तुमचं लेक्चर आहे काय देतो आणून देतो कोणच घेतलं ओके ओके हे तुमचं मी घेतलं नसतं लगेच मला संपलं लगेच आणून ओके देन राईट डाऊन द 7th one. If y is equal to sin ax plus b or cos ax plus b, then yn equal to so लॉगिन करू नका बरं का हा लगेच माझं लॉग होतं हा ओके ओके देन yn equal to -1 raised to n - 1 सॉरी साइन है ना okay up to this we have seen up to 6 we have seen rest part we have seen next picture no problem okay just write down 146 आलं कळालंच नाही